करते हैं संगरूर जिमनी चोन की। संगरूर जिमनी चोन के लिए वोटिंग का समा खत्म हो गया तो हुण जिहड़े लाइनां च लगे वोटर है उही वोट पा सकणगे। यानी 6 बजे तक का जिहड़ा समा सी 8 बजे तो 6 बजे तक का, उदों तक जिहड़े पोलिंग बूथ के अंदर जा चुके हुंदे आ लोग या जिहड़े लाइनां च लग चुके हुंदे है उन्हां नूं 6 बजे तो बाद भी वोट पाउण दी इजाजत हुंदी है, पर गेट बंद हो जाते हैं तो कोई भी नवां वोटर उस मौके ते वोट पाउण दे लई पोलिंग बूथ च दाखिल नहीं हो सकता 6 बजे तो बाद। सो समा खत्म हो चुका है। जिहड़े अंदर लोग ने जिस भी किसी पोलिंग बूथ दे विच लाइनां दे विच खड़े ने ਉਹ लोग अपने वोट के हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं कुछ थावां ते बेहद सुस्त रफ्तार वोटिंग की दिखी है। बिल्कुल लोगों के विच उत्साह नहीं दिखा। शाम 5 बजे तक सिर्फ 36% वोटिंग हुई है, सिर्फ 36%। अज तक का ये बहुत घट आंकड़ा जिहड़ा है ये आंकिया जाएगा। 36% वोटिंग हुई है। कोई समा सी पंजाब दे विच जदों 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ उस ਵੇਲੇ 5% वोटिंग हुई सी, पर उस ਵੇਲੇ बहुत सारिया पार्टियां जिन्हों ने बाइकआउट किया होया सी। उस तो बाद कदे भी इन्नी घट परसेंटेज कदे देखने दे विच नहीं आई। खास करके जे लोक सभा की चोण होवे तां 5 बजे तक का जिहड़ा आंकड़ा है वो 36% का आया है। इस दे विच कुछ परसेंट का इजाफा हो सकता है जदों कंप्लीट फिगर जिहड़ी है वो सामने आएगी, पर वोटिंग जिहड़ी प्रक्रिया है वो अपना टाइम पूरा हो चुका है उसका, और हुण जिहड़े लोग लाइनां च ने वो वोट पा सकते हैं। साडे नाल चरणजीव कौशल साडे सहयोगी जुड़े ने। चरणजीव, 6 बजे तक का समा, वैसे तुसी पूरा दिन पोलिंग बूथ ते जांदे रहे हो, देखते रहे हो, किस तरीके की सुस्त जिहड़ी रफ्तार है वो रही है कि हुण लाइनां लगियां ने या एक तरीके नाल मन्निया जावे कि काम खत्म हो चुका है? कि बहुत ही ज़्यादा सुस्त रफ्तार आप कह सकते हैं। सवेर तो ही असी अलग अलग जगहों के उपर कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, पर सवेर तो लगातार जी इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही ने कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं, लोगों के बिल्कुल भी उत्साह नहीं है। देखिए तो शाम के 5 बजे तक के अगर आप आंकड़े तुसीं पहले भी दसे ने कि 36.4% बहुत ही ज़्यादा जोड़े माड़े आंकड़े आप कह सकते हैं, क्योंकि एवं से कि हाँ चाहे गर्मी है चाहे कुछ है, पर फिर भी 50% तो ज़्यादा असी भी सवेर तो सोचा हुआ सी कि जी वोटिंग है 50% तो ज़्यादा तो होगी ही होगी, पर हैरानीजनक नतीजे ने कि 36.4% 5 बजे तक लोगों ने सिर्फ जी वोटिंग की है। भावें गल करिए तो हुण 6 बज गए, जो मेन जो पोलिंग स्टेशन होंदा वो गेट बंद हो गए, कुछ लोग जिहड़े अंदर सी उन्हां दी वोट होवेगी, पर फिर भी एक अंदाजन आ कि अंदाजा 40% के लगभग ही एक अंदाजा कि जी वोटिंग रहेगी, इस तो ज़्यादा शायद नहीं आएगी। बहुत घट उत्साह देख सकते हैं। जिवें आप देखिए कि असी पहला भी देखते हैं कि जी संगरूर की सीट सी बहुत ज़्यादा निगाहां सी, बहुत हॉट सीट मनी जाती सी, पर नतीजे हैरानीजनक आए ने कि 36.4% सिर्फ 5 बजे तक लोगों ने जी वोटा की है। कारण बहुत देख सकते आप, क्योंकि एक तो वजह इस समय दे विच पिंडां दे विच अगर आप गल करिए तो मौसम पिछले दिन ही वधिया रहा तो लाइट भी जी खेतों च वधिया आ रही है, तो काफ़ी हद तक जो लोग ने अपने खेतों के विच काम कर रहे हैं, झोने की फसल की बिजाई कर रहे हैं, जो जट भाईचारा किसान भाईचारा। तो जी दूजी कैटागरी ऐसी कैटागरी या मजदूर भाईचारा आ गया तो वह झोने की फसल ला रहे हैं, तो काफ़ी हद तक एक बड़ा कारण आ। दूसरा आप गर्मी भी कह सकते हैं कि गर्मी के कारण भी जी शहरी लोग ने या पिंडां के लोग ने काफ़ी हद तक वोट पाउण नहीं आए, तो कुल मिला के जो उत्साह है बहुत ज़्यादा घट देखने को मिला। जिवें तुसीं कहा कि काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड टुटिया कि इन्नी घट कदे भी वोट नहीं पई, तो तकरीबन अगर आप देखिए कि जोड़े नतीजे तो नहीं आए, पर 40-42 के लगभग ही वध तो वध अंदाजन जी वोट आ पोल होगी, इस तो ज़्यादा उम्मीद नहीं। जी विजय। अच्छा चरणजीव, कोई पिंडा शहरों दे विच फर्क दिसिया? क्योंकि आम तौर पर आप जो वोट काउंट करते हैं वोट परसेंटेज, तो पिंडा शहरों का भी आप अंदाजा लगा लें कि चलो पिंडों के विच झोना ला रहे हैं लोग या मजदूर उस दे विच काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने ज़्यादा उत्साह ना दिखाया होवे, पर जो शहरों च भी पोलिंग घट हुई है तो फिर उसकी वजह की रही है? देखो फर्क तो पैंदा पिंडां ते शहरों के विच पोलिंग का एक बड़ा फर्क ये पैंदा कि पिंडां दे विच अंदाजन
3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵਧਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ 2 ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਮੜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਗਰਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਰ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀਆਂ। ਲੋਕ ਉਹੀ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਜਿਹਨੇ ਪਾਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨ 2 ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਨੇ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਭੀੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਵਰੇਜ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਲੋਕ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਭਗ 30-40% ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਲੋਕ VOTING ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਚਰਨਜੀਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਰਨ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਜ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ।
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੋਟ ਦਾ ਉਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਗਰਮੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।